put it live also. So just put up with me for a minute. I will just put it on Facebook. ஸ்பாட்லைட்டும் கூட ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்க. Yeah, I'll do that. I'll do that. Okay. Remove spotlight. Welcome, Ravichandran. Welcome, sir. Good evening, sir. Good evening. வணக்கம் ரவி. Sir, good evening. President of Rotary Club of Anna Nagar West. Thank you, sir. Once again, I'm just going online and I'll hand it over to you in a minute. Okay, record ஆகுது மேடம். We can start. Record ஆகுது. Facebookல போடுறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். அதுதான் waiting. Okay. It's preparing. 1 second. Swarnalatha madam வந்திருக்காங்க. Welcome Swarnalatha. Madam only has to introduce. I'll just call out in a minute. Okay, I kindly request Dr. S. Ramesh Babu, President of Rotary Club of Chennai, Gemini, to welcome the gathering. Good evening to one and all. My T20 presidents of various participating clubs, Rotarian Swarnalatha Magesh of Rotary Club of Chennai Bharati, Rotarian Alankar, Rotary Club of Silk City, Rotarian Ravichandran, Rotary Club of Anna Nagar West, Rotarian Vivekanandan, Rotary Club of Chennai Golden Star, and Rotarian Pradeep from Rotary Club of Chennai Radiance. அவர் வந்து குஜராத்ல இருக்காரு, அதனால இன்னைக்கு அவரால் வர முடியல. குஜராத்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாலும் பார்த்துட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் மோடி பார்த்துட்டு வரட்டும். And other members of Rotary Club of Chennai Gemini and Rotarians and members of various participating clubs. The star of the evening, Mallika Badrinath Madam, our nutritionist Sujata Madam, ladies and gentlemen, I welcome one and all for this wonderful program, which is Unave Marundu Series 4, which will be on healthy food for healthy bones and joints. இப்போ வந்து நமக்கு ஏஜ் ஆகும் பொழுது நம்மளுடைய எலும்புகளும் ஜாயின்ஸும் கொஞ்சம் வீக் ஆகிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. அதனால it is very important for every one of us to strengthen our bones and joints. அத பத்தி பேசுறதுக்காக தான் நம்ம நியூட்ரிஷனிஸ்டும் வந்திருக்காங்க. அண்ட் அந்த உணவுப் பொருட்களை வச்சு எப்படி சுவையா நம்ம நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக culinary expert Mallika Badrinath வந்திருக்காங்க. I welcome on behalf of you, every one of you, for this wonderful event. And without wasting time, I will hand over my proceedings. I will request Sujata, our club service director, to take the event. Thank you. Thank you so much, Dr. Ramesh Babu. So now I kindly request another dynamic and enterprising president of Chennai Bharati, Swarnalatha Magesh, who has been doing wonderful things through the society, to introduce our nutritionist, Ms. Sujata S, to this gathering. Thank you. Over to you, Swarna. Good evening, all. It gives me immense pleasure to welcome Ms. Sujata once again. She is a registered dietitian, nutritionist based in Chennai. She has completed her master's in clinical nutrition from Sri Ramachandra Institute, Medical College and Research Institute. She is specialized in cardio care nutrition and has received the Best Outgoing Student Award. She also has a PG diploma in fitness nutrition from Tamil Nadu Physical Education and Sports University. In addition, she holds certificates in translational nutrigenetics and critical care nutrition. Her expertise to support goals that include performance enhancement, holistic health and fitness, and various clinical conditions. Being a strong believer of the fact that proper nutrition guidance can help achieve holistic well-being, she enjoys combining theoretical knowledge and practical experience to educate and give clients the best experience. Over to you, Sujata. Glad that you are here once again. Thank you.
Thank you so much, ma'am, for the introduction. It's a pleasure to share this forum with all of you again. Without delaying it further, let's go straight into the topic. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா போன் ஹெல்த்துக்கான நியூட்ரியன்ஸ், போன் ஹெல்த்துக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும். ஸோ லைக் மல்லிகா மேம் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நியூட்ரிஷன் இஸ் மோர் அபவுட் வாட் வி ஷுட் டூ than what we shouldn't do. சோ இது சாப்பிடக்கூடாது, இது எடுத்துக்க கூடாதுன்றதை விட நம்ம எதெல்லாம் சாப்பிடணும், எப்படியெல்லாம் சாப்பிடணும், எப்படியெல்லாம் எடுத்துக்கணும்ன்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன். சோ அது போன் ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி என்னெல்லாம் நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்றது பாக்குறதுக்கு தான் இன்னைக்கு செஷன். சோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம முதல்ல என்ன அட்ரஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா போன் ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம பாடிக்கு தேவை அப்படின்றது. சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன என்ஷூர் பண்ணணும்னா புரோட்டீன்ஸ் வந்து ஆடிக்குவேட்டா எடுக்கணும். சோ புரோட்டீன் அகைன் நம்ம யூஸ்வலா சாப்பிடும் போது நம்ம மறந்து போற ஒரு விஷயம், இக்னோர் பண்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன். நம்ம எல்லாருமே சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிடும் போது சாதம் எடுத்துப்போம், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்போம். ஆனா அது கூட கண்டிப்பா ஒரு புரோட்டீன் சோர்ஸ் இருக்கணும்ன்றது நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல மறந்து போறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. சோ அதனால புரோட்டீனும் நம்ம ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம எடுக்கணும். ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு புரோட்டீன் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடி எடை, நம்ம உடம்போட எடைக்கு ஈக்குவலான கிராம்ஸ் புரோட்டீன் ஒரு நாள் பூரா தேவை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எடை வந்து 50 kg அப்படின்னா நான் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி 50 கிராம் புரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுதான் ஒரு நார்மல் புரோட்டீன் இன்டேக். நம்ம வந்து யூஸ்வலா சொல்லுவோம் நான்வெஜ்ல இருக்கிற புரோட்டீன் வந்து பெட்டர், வெஜிடேரியன் சோர்சஸ்ல புரோட்டீன் வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டி வந்து நல்லது, ஐ மீன் குட் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி. அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ல வந்து எல்லா அமைனோ ஆசிட்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ புரோட்டீன் எல்லாமே அமைனோ ஆசிட்ஸால தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா அமைனோ ஆசிடும் ஒரு ஃபுட்லயே கிடைக்கும். ஆனா வெஜிடேரியன் சோர்சஸ்ல அதுல வந்து 1-2 அமைனோ ஆசிட்ஸ் மிஸ் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு ஏன் புரோட்டீன் வந்து போன்ஸ்க்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம போனோட ஃப்ரேம் ஒர்க், அந்த போனோட அந்த ஷேப், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்றதுக்கே நம்மளுக்கு முக்கியமா தேவையான நியூட்ரியன்ட் வந்து புரோட்டீன் தான். அது பேர் கொலாஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கொலாஜன் நம்ம பாடி ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் அதுக்கு தேவையான அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம எப்படி எல்லா அமைனோ ஆசிட்ஸும் நம்ம டெய்லி இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் புரோட்டீன் சோர்சஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ புரோட்டீன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து வெரைட்டி ஆஃப் சோர்சஸ் இன்க்ளூட் பண்ணா நம்ம அதிகமா எடுத்துக்க கூடாத நியூட்ரியன்ஸும் அதிகமாகாது. அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு வந்து தேவையான எல்லா அமைனோ ஆசிட்ஸும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும் ஆன் அன் எவ்ரிடே பேசிஸ். நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தா நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், பால் பொருட்கள் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி புரோட்டீன் சோர்சஸ், எல்லா அமைனோ ஆசிட்ஸும் அதுல இருக்கும். மத்தபடி வெஜிடேரியன் சோர்சஸ் டிபெண்ட் பண்றவங்க நம்ம வந்து நம்ம பல்சஸ், அதாவது நம்ம பயறு, பருப்பு, பீன்ஸ், பீஸ், இதெல்லாம் நம்ம பட்டாணி, சுண்டல், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆன் அன் எவ்ரிடே பேசிஸ் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து தேவையான அமைனோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் மூலமாவும் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண ரொம்ப பாசிபிள் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்மளுக்கு புரோட்டீன் இன்டேக் வந்து நார்மலா இருக்கணும், ஆடிக்குவேட்டா இருக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம், நம்ம போன்ஸ் வந்து ஹெல்தியா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய மினரல்ஸ் தேவை. அதுல ஒரு முக்கியமான மினரல் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அது கால்சியம். சோ நம்ம பாடியில 99% கால்சியம் வந்து நம்ம போன்ஸ்ல தான் இருக்கு. சோ அவ்வளோ போனோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு கால்சியம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். அது தவிர பாஸ்பரஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ கால்சியம் வந்து நம்ம சொல்லும் போது முதல்ல நம்ம மைண்டுக்கு வர ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் வந்து பால் பொருட்கள். பால் பொருட்கள் தான் நம்மளுக்கு கால்சியம் சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ பால் பொருட்கள்ல நிறைய கால்சியம் இருக்கு, அது இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். பட் அது மட்டுமே கால்சியம் சோர்ஸா நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேணும்னு அவசியம் இல்லை. முக்கியமா நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா யூஸ் பண்ற நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ்ல நல்ல அளவுக்கு கால்சியம் வந்து இருக்கு. அதுல எது ரொம்ப அதிகமான கால்சியம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எள்ளு, sesame seeds சொல்லுவோம். So எள்ளு வந்து actually one of the richest sources of calcium. So எள்ளு வந்து on an every day basis 1 teaspoon இல்ல 2 teaspoon பிரிச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு கால்சியம்க்கு அது நிறையவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். அது தவிர நிறைய கீரை வகைகள்ல நல்ல அளவுக்கு கால்சியம் இருக்கு. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பொன்னாங்கண்ணி கீரை, வெந்தய கீரை, அமரந்த் கீரை, இந்த கீரையில எல்லாம் நிறைய அளவுக்கு
கால்சியம் சோர்சஸா அது இருக்கு. ஸோ இதுவுமே நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு 3-4 முறையாவது இந்த பர்டிகுலர் கீரை எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதுவுமே நம்மளுக்கு கால்சியம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். தானிய வகைகள் நம்ம ஹோல் கிரெயின்ஸ் நம்ம வந்து எப்பவுமே சொல்வோம் ரிஃபைன் கிரெயின்ஸ் எடுக்கிறத விட ஹோல் கிரெயின்ஸ் எடுக்கிறது பெட்டர். ராகி, கம்பு, சாமை இதெல்லாம் எடுக்கிறது பெட்டர். இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம என்ன நோட்டீஸ் பண்ணணும்னா ஹோல் கிரெயின்ஸ்ல வந்து நிறைய கால்சியம் இருக்கு. ரிஃபைன் பண்ண கிரெயின்ஸை விட ஹோல் கிரெயின்ஸ்ல வந்து கால்சியம் அதிகமாவே இருக்கு. முக்கியமா ராகி என்று சொல்ற ஹோல் கிரெயின்ல இன்னுமே நிறைய கால்சியம் இருக்கு. ஸோ ராகி ஆன் வீக்லி பேசிஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றதும் கால்சியம் வந்து நம்மளுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி மற்றபடி ஜென்ரலாவே நட்ஸ், சீட்ஸ், நம்ம யூஸ்வலா பயிறு, பருப்பு வகைகள் இதுல எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கால்சியம் இருக்கும். ஸோ இந்த வகையான சோர்சஸும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றது வந்து நம்மளுக்கு கால்சியம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். ஸோ கால்சியம் தவிர மத்த நியூட்ரியன்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம போனுக்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம், வைட்டமின் கே இதெல்லாம் கூட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வைட்லி அவைலபிள். நிறைய ஃபுட் சோர்சஸ் நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிற ஃபுட் சோர்சஸ்லயே நிறைய இருக்கு. அண்ட் இது மூலமாவே நம்மளால டெய்லி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை ஈஸியாவே மீட் பண்ண முடியும். ஸோ இன்டேக் ஆஃப் நட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது, சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது, கீரை வகைகள் இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ இந்த ஃபுட்ஸ்ல எல்லாம் இந்த எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே அபண்டன்டாவே இருக்கு. வைட்டமின் கே எல்லாம் நம்ம கால்சியம் வேலை பண்றதுக்கு வைட்டமின் கேயும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு போன் தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் நம்மளால மீட் பண்ண முடியும். நான் இது சொல்லிட்டோம். பட் இந்த நியூட்ரியன்ஸ்ல ஒரு நியூட்ரியன்ட் மட்டும் நம்மளால ஃபுட் மூலமா சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் வந்து மீட் பண்ண முடியாது. அது எது பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி. ஸோ வைட்டமின் டி மட்டும் நம்மளால ஃபுட் மூலமா எப்பயுமே லைக் ஃபுல் ரிக்வயர்மெண்ட் மீட் பண்றது முடியாதுன்றதை விட கஷ்டம். ஏன்னா வைட்டமின் டியோட சோர்சஸ் ஃபுட்ல வந்து லைக் ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ வைட்டமின் டியோட சோர்சஸ் ஃபுட்ல ரொம்ப கம்மி தான். நம்மளோட நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் இல்ல மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இதுலலாம் கொஞ்சம் அளவுக்கு வைட்டமின் டி இருக்கும். ஆனா அது வந்து நம்மளோட டெய்லி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் மீட் பண்றதுக்கோ இல்ல நம்மளோட டெஃபிஷியன்சி கரெக்ட் பண்றதுக்கோ அது வந்து ஏத்த மாதிரி இருக்காது. வைட்டமின் டியோட மெயின் சோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சன்லைட் தான். ஸோ அதோட எக்ஸ்போஷர் எப்போ இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில 10 மணில இருந்து மத்தியானம் 3 மணிக்குள்ள இருக்கிற அந்த சன்லைட் எக்ஸ்போஷர், அட்லீஸ்ட் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் எக்ஸ்போஷர், எக்ஸ்போசிங் ஹேண்ட்ஸ், லெக்ஸ் அண்ட் பேக். இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்டிமமான வைட்டமின் டி சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன். பட் இதுவுமே பிராக்டிக்கலா அது பாசிபிளா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். ஏன்னா 10 to 3 நம்ம எல்லாருமே ஒர்க்ல இருக்கிற டைம், ஸ்கூல் போற பசங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற டைம், இல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸா இருந்தாலுமே அவங்க வீட்டுல வேலை பண்ற டைம் அது. ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ லைக் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர்ல வைட்டமின் டி எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்றது கொஞ்சம் லைக் டவுட்ஃபுல் தான். பட் நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ வந்து நம்ம கொஞ்சம் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் இருந்தா அது டெஃபினட்டா நல்லதுதான். ஸோ வைட்டமின் டி பொறுத்த அளவுல கண்டிப்பா அந்த லெவல்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்டா செக் பண்ணிட்டு உங்க டாக்டர் கிட்டவோ இல்ல நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கிட்டவோ அதுக்கு தேவையான நம்மளுக்கு சப்ளிமெண்ட் லெவல்ஸ் எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்டேஷன் போறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அடிக்கடி டெஸ்ட் பண்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து வைட்டமின் டி பொறுத்தவரை இப்படிதான். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா போன் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இல்ல போன் இஷ்யூஸ் இருக்கும் பொழுது வெயிட்டுமே அது கூட அதுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கும். நம்ம பாடி வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம போனுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கும். அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு போன் பெயின் அந்த இன்ஃபிளமேஷன்ல எல்லாம் அதிகம் ஆகுறதுக்கும் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பாடி வெயிட் நம்ம மெயின்டைன் பண்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் அந்த பாடி வெயிட் மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவா இந்த ஃபுட் நான் சாப்பிட மாட்டேன், இந்த பர்டிகுலர் ஃபுட் குரூப்பே அவாய்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவா ரொம்ப கேலரிஸ் எல்லாம் குறைவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுவுமே போன் டென்சிட்டி கம்மி ஆகுறதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு கம்மியா சாப்பிடும்போது கண்டிப்பா நம்மளோட டெய்லி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம மீட் பண்ண முடியாது. அப்படி மீட் பண்ண முடியாம இருக்கும் பொழுது நம்மளோட போன் மினரல் டென்சிட்டியும் கம்மி ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ வெயிட் லாஸுமே நீங்க பண்ணும்போது கிராஜுவலான வெயிட் லாஸ், ஸ்லோவான வெயிட் லாஸ் பண்றது
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம ரொம்ப ஃபேட் டயட்ஸ் இல்ல ரொம்ப கிராஷ் டயட்ஸ், ரொம்ப கம்மி கேலரி டயட்ஸ், ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவான டயட்ஸ்ல போகாம ப்ராப்பரா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கைடன்ஸோட ஸ்லோவான ஒரு கிராஜுவலான வெயிட் லாஸ் எடுத்துட்டா அது இன்னுமே பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். ஸோ வெயிட் பொறுத்தவரை இதுதான். மத்தபடி போஸ்டரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம டெய்லி உட்கார்ந்து வேலை பண்ணும்போது நம்ம கழுத்து வந்து யூசுவலி ஸ்ட்ரெயின்டா தான் இருக்கும், ஷோல்டர் ஸ்ட்ரெயின்டா தான் இருக்கும், நெக் ஸ்ட்ரெயின்டா தான் இருக்கும். Can you finish in 2 minutes? Yeah, sure. Yeah, I'm almost done. Oh, thanks. Yeah. So இந்த போஸ்டர்னாலயுமே நம்ம மசில்ஸ் வந்து வீக் ஆகும்போது மசில்ஸ் வந்து போன்ஸை சப்போர்ட் பண்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ அந்த போனுக்கு அடிக்குவேட் சப்போர்ட் இல்லைன்னா கூட அந்த போனுக்கு வந்து இன்ஜுரி வர்றதுக்கும் டேமேஜ் வர்றதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிளஸ் எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸசைசஸ் இல்லைன்னா நம்மளோட போன்ஸ் வந்து வீக் ஆயிடும், மசில்ஸும் வீக் ஆயிடும். ஸோ இதனால நம்மளுக்கு அந்த போன் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் நிறைய வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸசைஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அபார்ட் ஃப்ரம் டயட் இதெல்லாம் கூட ஃபேக்டர்ஸ் தட் வில் கான்ட்ரிபியூட் டு உங்களோட போன் ஹெல்த். ஸோ இதுதான் ஐ வாண்டட் டு கன்வே. ஸோ இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த கொஸ்டின் செஷன்ல அட்ரஸ் பண்ணலாம். Thank you. Thank you so much, Sujata. That was wonderful. You gave a great insight into all this. We will definitely have doubts and we want you to clarify them during Q&A session. Okay, thank you so much. Thank you. And now I kindly request another dynamic lady president, Alankar of RC Chennai Silk City, and she would love to introduce Mallika Badrinath to this gathering. Over to you, Alankar. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the opportunity. Ma'am, it's a pleasure reading your profile. Knowledge culinary expert, freelance nutrition consultant. She's a popular Samail Toli to many young and old people, both men and women, who wanted to learn tasty and nutritious vegetarian cooking. She has written 28 books in English with more than 3,500 recipes, which has been translated into Tamil, Telugu, Kannada, and Hindi. In every modern kitchen, apart from the ingredients, these books are also having an important place. They are so popular and user-friendly as many of the youngsters learn the cooking, the Mallika way. She has also written several articles related to cooking, health, and nutrition in many Tamil magazines such as Kungumam, Kumudam, Mangayar Malar, Snegidi, Purpadam, and Gokulam Kadi. Her YouTube channel, Mallika's Cookery, has nearly 2 lakhs of subscribers. Her interest in cooking made her take BSc Home Science, and after the marriage, because of the encouragement of her husband, Mr. Badrinath, an auditor by profession through Pradeep Enterprises, published these books. Her first book was titled 100 Vegetarian Gravies. Herself, along with her husband, launched Mallika Home Products in the year 1999. She has conducted many television shows, initially in Sun TV, known as Ungal Manasukku Pidichadu Mattum, and now on Jaya TV, known as Arun Suvai Neram, for the past 10 years. She also gives her TV shows on Polymer TV channel on Doordarshan. She has done more than 1,000 episodes. She's the brand ambassador for Pillsbury Multigrain Atta on television, which is manufactured by Pillsbury, a multinational company. She lives in the most popular area in Chennai, that is Poyes Garden, and she served the Poyes Garden Civic Exnora. She has several awards and honors to her credit. To name few, Priyadarshini Award, Mahila Ratna Award in 1999, Arusuvai Arasi, Nalla Maharani Award, Sigaram Totta Penmani Award, and Professional Excellence Award by the Rotary Club of Tirunnagar and her Madurai. She is a simple and humble, pious lady with generous nature, has served the community in various key positions through her to many social organizations. She has 2 sons and 3 grandchildren. Really proud, and this is the second time I'm reading her profile. Really blessed to have her here. Thank you. Can I start, Sujata? We're all eagerly awaiting to listen to you. Thank you. First of all, I would like to thank Dr. Ramesh Babu for giving me an opportunity like this, and Sujata, my dear friend, and all the Rotarians who are all supporting this. Of course, whatever little I know, I want to share.
எப்போதும் போல தமிழ்ல பேசுறேங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து தமிழ்ங்கிறப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றேன். சுஜா சானோ வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. புரோட்டீனை பத்தி, அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், கால்சியம் பத்தி எல்லாமே. இன்னைக்கு அந்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் பிளஸ் வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் நம்ம ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாம் வருது இல்லையா, அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு ஹெல்த்துக்கு எல்லாம் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் நான் முதல்ல சொல்லணும்னு பிரியப்படுறேன். இப்ப எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாக்க உடனே கூகுள் சர்ச் பண்ணிட்டு பாக்குறாங்க. ஆனா அந்த கூகுள் சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் ஃபுட்ஸை பத்தின விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு. நான் பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து வேற்று நாட்டு இதுல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்குதே தவிர நம்ம நாட்டுல அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதுல இல்லவே இல்லை. நம்ம நாட்டு ஃபுட்ல இருக்கிற பல நல்ல விஷயங்கள் இல்ல. நான் இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய ஓன் ஸ்டோரியை பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேங்க. பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர், அதாவது 2014 அண்டர்வென்ட் சம் சர்ஜரி, அதாவது ஹெர்னியா சர்ஜரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இயர்ஸ் அதுக்கு முதல்ல நான் வாக்கிங் போற மாதிரி வாக்கிங் போக முடியல, யோகா எக்ஸசைஸ் சரியா பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த மெஷ் சுத்தி தைச்சதுனால காலை தூக்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நான் வந்து அந்த வாக்கிங் குறைஞ்சி போயிடுச்சு, என்னுடைய எக்ஸசைஸ் குறைஞ்சி போயிடுச்சு, யோகாசனாஸ் குறைஞ்சி போயிடுச்சு. நிறைய நேரம் கொஞ்சம் வீட்டுல இருந்ததுனால என்ன ஆச்சுனாக்க என்னுடைய மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிராஜுவலா குறைஞ்சிருச்சு. மேபி அந்த ஆபரேஷனுடைய சைடு எஃபெக்டான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா வந்து அந்த மெடிகேஷன் அதுல எல்லாம் எப்பவுமே சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு நாள் வந்து திடீர்னு வந்து படிக்கட்டுல ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்துட்டேன். அப்ப வந்து அந்த ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நொண்டி நொண்டி நடந்துட்டு இருந்தேன். சரி அது ஆனா சரியானு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டாச்சு. ஆனா ரொம்ப நாள் அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப வந்து சரியாகவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்டர் ரமேஷ் பாபு கிட்டதான் சார் கிட்டதான் போனேன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து டெஸ்ட் பண்றப்ப வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் யார் வந்து கால ஒரு மாதிரி நடக்கிறாங்களோ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் மெனோபாஸ் ஆஃப்டர் இது பாத்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் குறைவா இருக்கிறப்ப, கால் வலி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்ப டெஸ்ட் பண்ணாக்க ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறது வந்து சொல்றாங்க. அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து விட்டமின் டி அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் எனக்கு இருக்கல. ஆனா ஒன்லி மசில் ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் தான் குறைவா இருந்தது. போன் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு குறையல. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் வந்து டேப்லெட்ஸ் விட்டமின் டிக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் அவங்க சொன்ன மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த ஒரு சாஷே, அப்புறம் ஒரு 3 months எடுத்துக்கிட்டா போறோம், ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டப்ப அதுக்கப்புறம் ஒன்லி த்ரூ எக்ஸசைஸ் தான் வந்து சரியாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்தது. இப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னாக்க என்னுடைய ஓன் இதுல வந்து ஐ சேஞ்ச் மை டயட். நிறைய இந்த கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய நியூட்ரிஷன் புக் எடுத்து பார்த்து படிச்சு என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்திக்கிட்டேன். என்னுடைய ஃபுட்டை பாத்தீங்கன்னா தினம் எடுத்துக்கிற விஷயங்களை வந்து பல நல்ல விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணிக்க நினைக்கிறேன். முதல்ல வந்து நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து ஹிண்டரிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, டிஃபன் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே ஒரு காஃபி குடிப்பாங்க, இல்லைன்னா டீ குடிப்பாங்க, அப்பப்போ காஃபி டீ குடிப்பாங்க. அதே மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கூட குடிக்கிறவங்களை நான் பார்த்திருக்கேன். அதே அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நம்மள பாடியில வந்து அப்சார்ப்ஷன் வந்து குறைக்கும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அதுல இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே நீங்க காஃபி குடிக்கிறப்ப இந்த முக்கியமா வந்து கால்சியம், மெக்னீசியம், ஜிங்க் பிளஸ் வந்து வாட்டர் சாலுபிள் விட்டமின்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து அப்சார்ப் ஆகுறது குறைஞ்சிடும். அடுத்ததா வந்து இன்னொன்னு முக்கியமான இது பாத்தீங்கன்னா வந்து ரீஃபைன்டு சுகர்ஸ், அதிகமான வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடுறது, அதிகமான ஸ்டார்ச்சி ஃபுட் சாப்பிடுறது, அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து ஹிண்டரிங் ஃபேக்டர்ஸ். அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடுறது. அடுத்தது வந்து ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ், ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் அதிகமா சாப்பிடுறாங்களோ அந்த ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸ் கூட வந்து அதிகமான வந்து கொழுப்பு சத்து நம்ம உடம்புல இருக்கிறப்ப அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிடும். இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நியூட்ரியன் டென்ஸ் ஃபுட்ஸ் எப்படி தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து இன்னைக்கு கால்சியம் ரிச் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நான் முக்கியமானது நான் வந்து அன்னைக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தேன், டாக்டர் கிட்ட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்து நம்ம நாட்டு உணவு பத்தின விஷயங்கள் வந்து நான் பார்த்தா கூகுள் சர்ச்ல இல்லவே இல்லை. முக்கியமா கொள்ளு, எள்ளு, இப்ப வந்து பிளாக் சீட்ஸ் பத்தி நிறைய பேசுறாங்க, கார்டன் கிராஸ் சீட்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க, அதெல்லாம் 1 டீஸ்பூன் அளவு தான் சேர்க்க முடியும். ஆனா நம்ம நாட்டு பீட்டல் லீவ்ஸ், அதுல வந்து வெத்திலையில வந்து எந்த அளவுக்கு கால்சியம் இருக்கு, அகத்திக்கீரை எல்லாத்தை விட அதிகமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அகத்திக்கீரை. கிட்டத்தட்ட 1130 மில்லிகிராம் இருக்கு அகத்திக்கீரையில. ஆல்மோஸ்ட் நம்மள இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு, எள்ளுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ், அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கரி லீவ்ஸ், கருவேப்பிலையில வந்து கிட்டத்தட்ட 830 மில்லிகிராம் இருக்கு. அதே மாதிரி பீட்டல் லீவ்ஸ்ல இருந்து பார்த்தா புதினா, அதோட வந்து நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற தனியா, சீரகம், மிளகு, அது மட்டும் இல்லைங்க, பல விதமான மெலன் சீட்ஸ், வாட்டர் மெலன் சீட்ஸ், இந்த மஸ்க் மெலன் சீட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய மெலன் சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். வெறும் ஆல்மண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சேர்த்துக்கணும் இல்ல. எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது பால் பொருட்கள் தான். அதனால இப்ப நிறைய பேர் வந்து பனீரும் சீஸும் நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பட் அதை விட வந்து ஐ ஃபீல் வந்து
நம்ம உணவுல மாற்றங்கள் கொண்டு வரது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம நாட்டு ராகி கேழ்வரகு மாதிரி பெஸ்ட் வேற எதுவுமே இல்ல. அதுல பாத்தீங்கன்னா கால்சியமும் இருக்கு, இரும்புச்சத்தும் இருக்கு. அதே மாதிரி கம்புல பாத்தீங்கன்னா அதிகமான இரும்புச்சத்து இருக்கும், கால்சியம் வந்து அதுல பாதி அளவுக்கு இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து இது ரெண்டும் சேர்த்து எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் தெரியும் நம்ம உடம்புல. அதாவது டெய்லி ஏதாவது ஒரு மீல்ல வந்து நம்ம கேழ்வரகு இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டாக்க நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அப்புறம் எள்ளு எப்படி எல்லாம் ஆட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய மாற்றங்களை பத்தி நான் சொல்றேங்க. என்னுடைய மார்னிங் காஃபி பாத்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் நான் 4:30க்கு காஃபி குடிச்சிருவேன். 4:30 or 5 o'clock அப்படி குடிச்சிருவேன் ஏஞ்சதுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours 2.5 hours ஒரு 7 o'clock அது மாதிரி படிச்சு முடிச்சு அதெல்லாம் பழகி குடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஐ வில் ஹேவ் மை சாலட். இதை நிறைய தடவை ஷேர் பண்ணிருக்கேன். என்னுடைய வெந்தயம் ஸ்ப்ரவுட் சாலட். இந்த வெந்தயம் ஸ்ப்ரவுட் சாலட்ல வந்து ஐ ஆட் ஆல் த நட்ஸ், ஆல்மண்ட்ஸ்ல இருந்து வால்நட்ஸ்ல இருந்து செசமி சீட்ஸ், ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ் பிளஸ் ஃப்ரெஷ் கோகோனட், வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ்ல இருந்து எல்லா சீட்ஸுமே இதுல இருக்கும். இத வந்து கொஞ்சமா ஒரு சின்ன பவுல் இந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன கிண்ணம் தான் எடுத்துக்கிட்டு இதை மெதுவா சூ பண்ணி சாப்பிடணும். நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சூ பண்ணி சாப்பிடறப்ப நம்ம உடம்புல வந்து அது ஃபுல்லா அப்சார்ப் ஆகும். அதாவது ஒரு நாள் இந்த சாலட், இன்னொரு நாள் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பச்சை பயிறு சாலட். இது ரெண்டுமே நம்ம வீட்லயே ஸ்ப்ரவுட் பண்றப்ப வந்து ரொம்ப ஈஸியா பண்ணணும். இந்த பச்சை பயிறு சாலட்ல வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் வித்தியாசப்படுத்திக்கலாங்க. ஒரு நாள் வந்து நம்ம இது இருக்கு இல்லையா வாழைத்தண்டு, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதோட மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு நாள் வந்து கேரட் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு நாள் வந்து நம்மள என்னென்ன வெஜிடபிள் அந்த ராவா இதுல ஆட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம். இது மட்டும் வந்து இந்த ஸ்டெம் பனானா ஸ்டெம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டீம் குக் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணணும். இதுல வந்து நம்ம மத்தபடி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோகோனட், ஃப்ரெஷ் கோகோனட் ஆட் பண்றோம். விருப்பம் இருந்தா நம்ம வந்து எள்ளும் ஆலிவதையும் வறுத்ததை அதை போட்டுக்கலாம். வேர்க்கடலை அதோட போட்டா சூட்டபிளா இருக்கும். அதோட மாதுளம் பழம் விதை சேர்த்தா நல்லா இருக்கும். இதுல வந்து என்ன ஆகுதுனாக்க நம்மளுக்கு வந்து புரோட்டீன் வந்து ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபார்முக்கு வருது. விட்டமின் சி இன்க்ரீசஸ். நம்ம லெமன் ஜூஸ் பிழியறோம், மாங்காய் சேர்க்கிறோம், அது மாதிரி சேர்க்கிறப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த விட்டமின் சி வந்து நம்மளுக்கு இம்யூன் பூஸ்டிங் மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம ஸ்கின் நல்லா ஷைனிங்கா இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதாவது எந்த சாலட் எடுத்துக்கிட்டாலும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 1/2 hour 45 minutes இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் கம்பல்சரி. ஏதாவது மார்னிங் ஒரு ஃப்ரூட், ஈவினிங் 1 or 2 ஃப்ரூட்ஸ். அந்த ஈவினிங் ஏதோ ஸ்நாக் மாதிரி சாப்பிடறதுக்கு பதிலாக ஃப்ரூட் சாப்பிடுறது ஒரு பழக்கம் இருக்கு. டெய்லி 3 ஃப்ரூட் கம்பல்சரியா சாப்பிட்டுருவோம். ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட், ஒரு நாள் கோவா, சப்போட்டா, பனானா வந்து முதல்ல நிறைய சாப்பிடுவோம், அப்புறம் குறைச்சிட்டு அது வெயிட் போடுது அப்படிங்கிறதுனால. மத்தபடி வந்து வாட்டர் மெலன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு மேல எடுத்துக்க மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு தான் எடுத்துக்குவேன். அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட மாட்டோம். அடுத்ததான் நான் அவாய்ட் பண்ணது கம்ப்ளீட்ல பாத்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்ஸ், கேக்ஸ், அதாவது கேக்ஸ், குக்கீஸ், சமோசாஸ், பஃப்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கடைகள்ல வாங்குற அந்த நொறுக்கு தீனிகள், அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து பேக்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஆனா ஃபேட் போடாம அதை பேக் பண்ண முடியாது. இது வந்து எல்லாரும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல படிச்சு பார்த்து டிரான்ஸ் ஃபேட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். அதுதான் மெயினா ரொம்ப முக்கியம். அடுத்ததான் இந்த மாதிரி செய்யறப்ப நம்ம வந்து கொள்ளு எள்ளை வச்சுட்டு நிறைய அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பேன். தனியா, சீரகம், வெந்தயம் பிளஸ் மெலன் சீட்ஸ் ஒரு நாள் போட்டிருப்பேன், ஆல்மண்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பவுடர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல ஷேர் பண்ணிக்க போறது வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டிஷ்ஷுங்க. இது வந்து கொள்ளு தோசை. கொள்ளு தோசை அப்படிங்கிறப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து கொள்ளுல வந்து 100 grams வந்து 287 milligram ஆஃப் அது கால்சியம் இருக்குங்க. இந்த கொள்ளு தோசைக்கு வந்து நான் டாப்பிங் கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹாஃப் வந்து சீஸ் போட்டிருக்கேன், இந்த ஹாஃப் வந்து பனீர் இல்லைன்னா டோஃபு, மேல சில்லி ஃபிளேக்ஸ் பிளஸ் வந்து இந்த கார்டன் கிரஸ் சீட்ஸ் இல்லைன்னா ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ், அதோட வந்து கொஞ்சம் மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் இல்லைன்னா காலிஃபிளவர் லீஃப் ட்ரை பண்ணி வச்சிருப்பேன். அது வந்து அயர்ன் ரிச் அப்படிங்கிறதுனால அது போடுவேன். இதுக்கு வந்து 2 விதமான சட்னி வச்சிருக்கேன். ஒண்ணு வந்து புதினா சட்னி, ஒண்ணு வந்து கொத்தமல்லி சட்னி. இந்த புதினா சட்னியில கூட பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்து ஒரு தொகையல் மாதிரி அரைச்சிருக்கேன், ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குங்கிறதுக்காக. ஏன்னா கருவேப்பிலையில எப்பவுமே வந்து கருவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லி நமக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சட்னியில டெய்லி எதுக்கு சட்னி பண்ணாலும் அதை சேர்த்துக்கிட்டா அந்த அளவுக்கு நல்லது. அதுல முக்கியமா கால்சியம் மட்டும் கிடையாதுங்க, நம்மளுக்கு தேவையான விட்டமின் ஏல இருந்து இன்னும் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதே மாதிரி வந்து ட்ரம்ஸ்டிக் லீஃப் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சட்னி பண்ணலாம், அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். இதுல வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து விதவிதமான நம்ம இட்லி, தோசை வெரைட்டிஸ் பண்றப்போ அப்கோர்ஸ் வந்து புரோட்டீன் வந்து எல்லாரும் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டாதான் புரோட்டீன் வந்து ஃபுல் புரோட்டீன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக அளவுல எல்லாரும் பேசுறாங்க. ஆனா நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். நம்ம நாட்டுல அந்த காலத்துல இருந்து வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து நல்லதா இருந்தாங்க, யாருமே வந்து புரோட்டீன் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு இதுவே கிடையாது. ஏன்னா முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காம்பினேஷன் ஒரு அரிசி, பருப்பு, சிறுதானியம்,
அதோட வந்து மிக்சட் லெக்யூம்ஸ் விதவிதமான முழு பயிர்கள் பச்சை அந்த அதை யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ற நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்கு, அடை வகைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் இதுல பாக்குறப்ப அமினோ ஆசிட் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இதுல இல்லாத அதுல இருக்கும், அது இல்லாத இதுல இருக்கும். அப்படி இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு கம்ப்ளீட் புரோட்டீனா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். நம்ம பார்த்து நேச்சுரலாவே நம்மளுடைய இதுல இருக்கு, புழுங்கலரிசியில இருக்கு, நம்மளுடைய உளுந்துல இருக்கு, பிளஸ் வந்து கடலைப்பருப்புல, அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே இருக்கிறது வந்து ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்கப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதோட ஒரு சாம்பார் பண்றப்ப அதுல இன்னொரு துவரம்பருப்பு யூஸ் பண்றோம், அதுல நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போடுறோம். நம்ம எந்த அளவு சாப்பிடணுமோ அது சாப்பிடணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியங்க. அடுத்ததா வந்து ஒரு லஞ்ச் பேட்டர்ன். கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க. சரி சார். ஃபாஸ்டா இருக்கு, ஸ்லோவா போங்க. That is my natural flow sir. Anyhow, இப்போ லஞ்ச்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்ப ஒரு 11 o'clock உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க ஒரு நல்ல பட்டர் மில்க் குடிக்கலாம். அந்த பட்டர் மில்க்லயே விதவிதமா பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொன்னு கறிவேப்பிலை சேர்த்து, புதினா சேர்த்து, இஞ்சி சேர்த்துட்டு, நம்மளுடைய வெள்ளை பூசணி சேர்த்து, அந்த மாதிரி விதவிதமான பட்டர் மில்க் குடிக்கலாம். அது கொஞ்சம் லேசான புளிப்பு இருந்ததுனாக்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கூடுதலான நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கும் எல்லாமே அதுல இருக்கிறப்போ பட்டர் மில்க் குடிக்கலாம். லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்ப மதிய உணவுல மெயினா மாற்றம் கொண்டு வந்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து ரைஸை கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திட்டாங்க. ரைஸுக்கு பதிலா நான் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் கீன்வா, இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு சிறுதானியம், திணை, சாமை, வரகு, குதிரைவாலி, பனிவரகு, இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தண்ணி அளவு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப் அளவு தான் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப் தான் வச்சிருப்பேன். ஹோட்டல்ல கொடுப்பாங்க பாருங்க அந்த சைட்ல, அந்த அளவு மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன். இதோட வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமை அரிசி, இத சாப்பிடறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வயிறு நிறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நினைக்கலாம். அப்கோர்ஸ் சிறுதானியம் சாப்பிடறப்ப அதுல ஃபைபர் அதிகமா இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு வயிறு நிறைஞ்சிடும். அதுக்கு கூட காம்பினேஷன், இன்னைக்கு நான் இந்த காம்பினேஷன் என்ன சொல்றேன்னு பாருங்களேன். இந்த பருப்பு உசிலியை வந்து முருங்கைக்கீரை போட்டு பண்ணிருக்கேன். முருங்கைக்கீரை பருப்பு உசிலி அப்படிங்கிறப்ப முருங்கைக்கீரையில வந்து நல்ல கால்சியம் சத்து இருக்கு. இந்த பருப்புல வந்து எப்பவுமே 2 விதமான பருப்பு போடுவேன், துவரம் பருப்பு, கடலை பருப்பு. அப்படி சேர்க்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து புரோட்டீன் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஆனா வந்து ரைஸை விட வந்து பொரியல் நிறைய சாப்பிடுவேன். எந்த அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு டபுள் ட்ரிபிள் பொரியல் சாப்பிடுவேன். காலையில கூட எப்பயாவது ஃபர்ஸ்ட் தானே ஒரு கப் நிறைய பொரியல் எடுத்துட்டு சாப்பிடுவேன். அடுத்தது இந்த கால்சியம் ரிச் அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்னைக்கு தேர்ந்தெடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு. இது ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல தால் இருக்கு, இதுல தால் இல்ல. இந்த சுண்டைக்காய் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த சுண்டை வத்தல் வந்து ரொம்ப கால்சியம் ரிச். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதை யாருமே யூஸ் பண்ணது இல்ல. அந்த சுண்டைக்காவை எப்ப எல்லாம் பண்ணலாம்னாக்க சுண்டை வற்றல் சாதம் பண்ணலாம். சுண்டை வற்றலும் நம்ம மிளகா வத்தல் இருக்கு இல்லையா, அதை வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சாதத்துல கலந்து தாளிச்சு கொட்டிட்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா வந்து சுண்டை வற்றல் சோதம் பண்ணலாம். வெறுமனையே இந்த சுண்டைக்காய் வத்தலை வந்து நல்லா வறுத்து வச்சுக்கிட்டாக்க நம்மளுக்கு வந்து நெல்லிக்காய் பச்சடியோட தொட்டுட்டு சாப்பிடுவோம். இன்னும் பல விதமான இதோட வந்து தொட்டுட்டு சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு வந்து வெறும் வடகம் அது மாதிரி சாப்பிடறதுக்கு பதிலா இதையும் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு கால்சியம் கூடுதலா கிடைக்கும். அடுத்தது நம்மளுடைய ரசத்துல போய் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நினைக்கலாம். ரசத்தினுடைய காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா தனியா, சீரகம், மிளகு. நம்ம வீட்டுல பண்றப்ப வந்து கறிவேப்பிலை போடுவோம், பிளஸ் வந்து ஒரு சில இதுல வந்து பூண்டு சேர்ப்போம். எங்க பருப்பு ரசப்பொடியில வந்து ஈவன் கடுகு கூட போடுவோம், கொஞ்சம் வெந்தயம் கூட போடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கிறப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து தனியாவிலையும் சீரகத்திலையும் நிறைய கால்சியம் இருக்கு. நம்ம இதுல சேர்க்கிறப்ப 1 டீஸ்பூன் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்தா கூட அதுல இருக்கிற கால்சியம் கூட நம்மளுக்கு உபயோகமா இருக்கும். பிளஸ் நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கறதுக்கான எல்லாமே நம்மளுக்கு ரசத்துல இருக்கு. அது ஒரு டம்ளர் ரசம் வந்து நம்மளுக்கு சூடா குடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து த்ரோட்டுக்கு மட்டும் சூதிங் இல்லைங்க, டைஜஷனுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் இதுலயும் நம்மளுக்கு வந்து கூடுதலா கால்சியம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன். அடுத்ததா வந்து ஒரு தயிர் பச்சடி. இந்த தயிர் பச்சடி பாத்தீங்கன்னா வந்து டெய்லி ஏதாவது ஒரு தயிர் பச்சடி கம்பல்சரி. ஒரு நாள் பூசணிக்காய் எடுத்துப்பேன், ஒரு நாள் வந்து வாழைத்தண்டை எடுத்துப்பேன், ஒரு நாள் வந்து கீரை தண்டை எடுத்துப்பேன். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு தயிர் பச்சடி கட்டா இருக்கும். ஒரு சில நாள் எதுவும் இல்லைன்னா ஆப்பிள் தயிர் பச்சடி கூட எடுத்துப்பேன். ஆப்பிளோட கிஸ்மிஸ் திராட்சை போட்டுட்டு அதோட ஒரு தயிர் பச்சடி. இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இதுல வந்து டாப்பிங் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி மிக்சட் நட்ஸ் இல்லைன்னா எள்ளு, ஆளிவிதை, ஒரு நாள் ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பொடி வகைகள் செஞ்சு வச்சிருப்பேன். எள்ளு கொள்ளுல இருந்து தனியா, சீரகம், மிளகு, வெந்தயம் பிளஸ் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பொடி போட்டுக்கிறப்ப நம்ம என்ன அதோட ஆளி வித பிளாக் சீட் இருக்கிறப்ப, கார்டன் கிரஸ் சீட் இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வயிறு நிறைஞ்சிடும். ஏன்னா அந்த கார்டன் கிரஸ் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்சார்பபிள் ஃபைபர் இருக்கிறப்ப அதுல வந்து நிறைய வந்து தண்ணீர்
பதமா உள்ள இழுக்கிறப்போ அது நல்லா ஸ்வெல் ஆகும் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு வயிறு நிறைஞ்சிடும். ஸோ இதோட வந்து ஒரு கப்பு தயிர் சாதமா சாப்பிடலாம், இல்ல தயிர் போட்டுட்டு சாப்பிடலாம். இது வந்து ஒரு ரெகுலர் ஒரு மீல் பேட்டர்னை கொஞ்சம் மாறுதல் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம விதவிதமா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும், நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். கால்சியம் ரிச்சா எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மாற்றம் தான். ஓகே, ஒரு ஸ்நாக் அப்படின்னு சொல்றப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா இங்க வச்சிருக்கிறது வந்து எள்ளுருண்டை. எள்ளுருண்டை பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து வெள்ளை எள்ளு போட்டு பண்ணுவா இல்லைங்களா. இந்த எள்ளுருண்டையில நான் வந்து வெள்ளை எள்ளு பாதி, பிரவுன் கலர் எள்ளுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பாதி, அதோட வந்து கார்டன் கிரஸ் சீட்ஸ் இல்லைன்னா பிளாக் சீட்ஸ். ஆனா அது கார்டன் கிரஸ் சீட்ஸும் பிளாக் சீட்ஸையும் வறுக்க கூடாதுங்க. இத எள்ளும் கருப்பு எள்ளும் வெள்ளை எள்ளும் ரெண்டையும் சேர்த்து வறுக்கிறப்ப அது எந்த மாதிரி நிறம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கடைசியா பிளாக் சீடாவது கார்டன் கிரஸ் சீடாவது போடணும். போட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பவுடர் பண்ணிட்டு அதோட வெள்ளை துருவலாவது இல்ல கருப்பட்டி துருவலாவது ஏதாவது ஒண்ணு போட்டுட்டு, நம்மளுக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை இருக்கும் இல்லையா, அதை போட்டு பவுடர் பண்ணிட்டு, பவுடரா குறைவான போட்டாக்க பவுடரா எடுத்துக்கலாம், சரியான அளவு போட்டாக்க உருண்டை பிடிக்க முடியும். குறைவா போட்டீங்கன்னா உருண்டை பிடிக்க முடியாது. எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஸ்பூன்ல போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு ஸ்நாக் பாத்தீங்கன்னா வந்து வெத்தலையில வந்து கால்சியம் ரிச் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. நம்ம வெத்தலை பீடா மாதிரி போட்டுக்கலாம், வெத்தலையை போட்டுக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப. சோ அனதர் இது வந்து இது எங்க ஹஸ்பண்டோடைய ஃபேவரேட்டுங்க. இதை வந்து வேர்க்கடலை உருண்டைய வந்து இந்த வெத்தலையில போட்டு நம்ம இப்படி சுத்திட்டு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும். அதே நேரம் வந்து நம்ம வேர்க்கடலையில இருக்கிற சத்துக்கள் சேரும், ஈஸியா ஜீரணமாகும். இந்த வெத்தலையில இருக்கிற கூடுதல் சத்துக்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரியும் வந்து ஈவினிங்ஸ்லயோ இல்ல வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சு யாருக்காவது ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுனாக்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் எடுத்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அதிகம் சாப்பிட வேணா, ஜஸ்ட் ஒண்ணுதான். அடுத்ததா வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்னு பாக்குறப்ப வந்து சுண்டல். இந்த சுண்டலை நான் வந்து எடுத்துக்கிற காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா பிரவுன் சன்னா அண்ட் அகத்திக்கீரை. இந்த அகத்திக்கீரை வந்து கிடைக்கிறப்ப எல்லாம் எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அதுல இருக்கிற துவர்ப்பும் கசப்பும் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லதை செய்யும். பிளஸ் வந்து எதுல எல்லாம் துவர்ப்பும் கசப்பும் இருக்கோ அது எல்லாத்துலயுமே கால்சியம் இருக்கு, மெக்னீசியம் இருக்கு. ஒரு சில இதுல இந்த கீரையில வந்து ஜிங்க் மெக்னீசியம் கலந்து இருக்கு. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறனுக்கு ரொம்ப நல்லதை செய்யும். இந்த அகத்திக்கீரை வந்து கசக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க வேண்டாங்க. இந்த ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறப்ப நம்ம கட் பண்ணிட்டு இந்த சுண்டல் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, தாளிக்கிறப்ப முதல்ல வந்து கடுகு சீரகம் வெந்தயம் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு தாளிச்ச பிறகு இந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்க கீரையை சேர்த்து வதக்குனாக்க 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துல வதங்கிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சுண்டலை போட்டு பண்ணிக்கலாம். விதவிதமான சுண்டல் விதவிதமான காம்பினேஷன்ல பண்ணலாம். முருங்கைக்கீரை போட்டு பண்ணலாம். இந்த மாதிரியும் வந்து கீரையை சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நான் சொல்றேங்க. அப்கோர்ஸ் கோகனட் நான் ஃபுல்லா அவாய்ட் பண்ண மாட்டேன். ஃப்ரெஷ் கோகனட் வந்து எப்பவுமே நல்லது, அது லாஸ்ட்ல போட்டு எடுத்துக்கிறேன், அதுவும் ரொம்ப நல்லது. நைட் டின்னருக்குன்னு பாக்குறப்ப இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறது வந்து ஒரு கேழ்வரகு ரொட்டி. இந்த கேழ்வரகு ரொட்டி பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து புளி போட்டு அந்த புரட்டி செய்வோம். அந்த கேழ்வரகு ரொட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எள்ளும் ஆலிவிதையும் போட்டிருக்கேன், பிளஸ் முருங்கைக்கீரை போட்டிருக்கேன். வாரத்துல ஒரு நாளாவது 2 நாள், அதாவது எங்க வீட்டு கீரை இல்லாத நாளே கிடையாது, அந்த மாதிரி பண்றோம். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு விதமான கீரை யூஸ் பண்றோம். ஆனா இந்த 2 கீரையும் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்ல, ஆனா எனக்கு பிடிக்குது. அதனால மத்தவங்களுக்கு பிடிக்காத கூட எனக்கு வந்து துவர்ப்பும் கசப்பும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படிங்கனால என்னுடைய இதுல வந்து மாற்றங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். டோஃபுவை வந்து கிரேட் பண்ணிட்டு அதோட வந்து இந்த வறுத்த உளுந்து மாவு வச்சிருப்பேன், இல்லைன்னா வறுத்த பச்சை பயிறு மாவு வச்சிருப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்து ரொட்டி தட்டிப்பேன். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிற அவைலபிளா இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸை வச்சுட்டு பண்றது. அப்கோர்ஸ் நான் வந்து காஃபி வந்து குடிக்க மாட்டேன்னு ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்க. காலையில ஒரு காஃபி, இன்னைக்கு ஒரு காஃபி. ஆனா அந்த காஃபியோட வேற எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டேன். நோ குக்கீஸ், அதெல்லாம் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் லக்ஸுரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேக்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். நானா பேக் பண்ணி, அதாவது என்னுடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் வீட்டு சமையல்ல நான் செஞ்சு காமிக்கிறப்ப பண்றது, அது ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டுட்டு மீதி வந்து ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுங்கன்னு சொல்லிடுவேன், இல்லைன்னா வேற யாருக்காவது கொடுத்து காலி பண்ணிடுவேன். வீட்டுல இருந்தா நம்மளுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும். சோ திஸ் இஸ் மை த்ரில். அப்கோர்ஸ் குக்கீஸ் எல்லாம் நிறைய புக் எழுதுறப்ப குக்கீஸ் பண்ணிருக்கேன். அதாவது இது ஒரு ஆர்ட், அதை வந்து எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாமே சமைச்சு பார்த்திருக்கேன். நிறைய ஸ்வீட்ஸ் செஞ்சிருக்கேன், இப்பயும் செய்யறேன், எல்லாமே செய்யறேன். ஆனா அளவோட எடுத்துப்பேன், எதுவுமே வந்து அளவுக்கு அதிகமா எடுத்துக்கிறது கிடையாது. முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய மீல்ஸ் உடனே சாப்பிடாதீங்க. அதே மாதிரி கொழுப்பான உணவு வந்து மீல்ஸோட சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க. நியூட்ரியன் டென்ஸ் ஃபுட் எடுத்துக்கிறப்போ நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா எடுத்துட்டோம்னாக்க நம்ம உடம்புல முழுவதும் அப்சார்ப் ஆகணும். அடுத்ததான் வந்து இந்த வெந்தயத்தை வந்து இப்போ ஒரு 2-3 இயர்ஸ் இல்ல ஒரு 4 இயர்ஸாவே நான் ரெகுலரா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கு வெந்தயம் சேர்க்கிறப்ப. ஏன்னா அது வந்து நம்ம வெந்தயத்தை பத்தி வாசிக்கிறப்ப நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வருதுங்க. நம்ம சாப்பிடுற உணவு வந்து அசிடிக் ஃபுட்டா இருந்தாலும் சரி, ஆல்கலைன் ஃபுட்டா இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து உடம்புல வந்து ஜீரணம் பண்றதுக்கு உதவும். மெயினா வந்து
நிறைய பேருக்கு வந்து சிறு குடல்ல பெருக்குடல்ல பிரச்சனைகள் வரும் இல்லையா, அது வராம இருக்கிறதுக்கு வெந்தயம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா அதுல இருக்கிற சால்யூபிள் ஃபைபர் அந்த மாதிரி அந்த வழவழப்பான குழகழப்பான தன்மை எதுல இருக்கோ அது வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுக்கறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்தது வெந்தயத்தை நான் எல்லா இதையுமே ஷேர் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு தடவை சொல்றது தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய அகத்தியர் குணப்பாடத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, வெந்தயம் வந்து ஜீரணமாகி குடலுக்குள்ள உறிஞ்சப்பட்டு வில்லை மூலமா ரத்தத்துக்கு போய் ரத்தத்துல இருந்து போன்ஸுக்கு போகும், அது செல்களுக்குள்ள போகும், செல்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மஜ்ஜையில இருந்து நம்ம எல்லா இதுக்கும் மற்ற நியூட்ரியன்ஸ் அப்சார்ப் பண்றதுக்கு வந்து வெந்தயம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். அந்த ரொம்ப ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து 2 டீஸ்பூன் 3 டீஸ்பூன் கூட சாப்பிடலாங்க. ஒவ்வொரு நேரமும் காலையிலயும் சாப்பிடலாம், இல்ல லஞ்சுக்கு ஒரு 1/2 hour முதல்ல சாப்பிடலாம். எப்ப வேணா நீங்க பசிக்குதோ ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை வாயில போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம், இல்லைன்னா வெந்தயம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். சோ இந்த மாற்றங்கள் கொடுக்கறப்ப வேற எந்த டேப்லெட்டுமே சாப்பிடறது இல்ல. எக்ஸசைஸ் வந்து கம்பல்சரியா வந்து டெய்லி ஒரு 1 hour வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் பண்றேன். இதோட வந்து இந்த உணவுல மாற்றங்கள், மத்தபடி வந்து ஒரு பாசிட்டிவான எண்ணம், இந்த மாதிரி எப்பவும் நான் இருக்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய சாமி பூஜை ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாற்றங்கள்னால என்னுடைய ப்ராப்ளத்தை நான் வந்து ரொம்ப விரைவா வந்து சால்வ் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு வந்து சந்தோஷம் தான். ஏன்னா வந்து நம்ம ஓன் பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ண விஷயங்கள் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சுதான் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அப்கோர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்க லிஸ்ட் படிச்சு பாருங்க, நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதுல வந்து கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸை பத்தி கொடுத்துருக்கேன். நம்ம நாட்டு உணவுல எது இதுல இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் கூகுள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்காது. முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்ப என்னுடைய சேனல் நேம் வந்து மல்லிகா பத்ரிநாத் வீட்டு சமையல். அதுலயும் நிறைய வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். மல்லிகாஸ் குக்கரிங்கிறது அதுக்கு முந்தி பண்ணாங்க. இதுல இப்ப என்னோட சேனல் வந்து ஆரம்பிச்சு 1 வருஷம் தான் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 1.5 lakhs சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்த்தை பத்திய விஷயங்களை வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். யார் யாருக்கு வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறது ரெடியா இருக்கேன். இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த டாக்டர் ரமேஷ் பாபுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஐ திங்க் ஒரு 10 minutes இன்டராக்ஷனுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கேள்வி கேட்கிறப்ப சுஜாதா கேட்கறீங்களா எனக்கு கேட்கறீங்களா கேட்டுட்டு கேட்கலாம். தேங்க்யூ. That was wonderful, wonderful, Mallika. Ana or express you're so comfortable and adu neenga experience panni solradhunala it has so much of impact. Wonderful, Mallika. We are so happy and I'm sure all these people also would have become your subscribers for Mallika Veetu Samayal. And inga podala Mallika Badrinath matram potuken pakatla potukingla. Mallika Veetu Samayal pakatla potukeenga. Okay, very good, very good. Now we are open for question and answers for both Sujata and Mallika Badrinath. So I would like to recognize the presence of our PDG Rekha Shetty ma'am. We welcome you, ma'am. We are so honored. If you can show your face, we would like to see you. And we have Shailaja and Kannan Ramchandran are here from UK. They've also like it's morning for you, or how is it? Yeah, for you, Shaila. It's afternoon. Okay. You are not able to unmute yourself. Yeah. Not able to. 1 o'clock. Okay, super. Thank you. Friends, we are open for question and answers. Whoever wants to ask can ask. Please come forward. Yeah, Shailaja has a question. Yes, Shailaja. Ask away. Namaskar, Mallika garu. Bagunnara? Yeah, bagunnanandi. Yeah, I know you from 1984 when I got married and Okay. came from Bangalore to Chennai. Oh, yes, ma. I know you from that time when we were in Mint. Very good. Thank you. I am so happy to listen to all this. But we don't have all the varieties of kheera. Okay. My Tamil is not good. I'm Telugu. Kabatti. No problem. You can talk in English itself. Okay. So we don't have all that varieties of leafy vegetables here in UK. We have got spinach. Okay. That's the only one. But if we go to maybe bigger cities, because I live in a town, in the countryside, we don't have all the kheera. I can only look and say, oh my God, I miss all my kheera. But we have got. I think you will be having kale, ma. Kale is also very good. Yeah, kale is there. I use kale and spinach, only 2 things. Kale, spinach. Yeah, another one red leaf I have seen. Mixed
thing is coming, because when I see my daughter-in-law, she uses a lot, and I think you'll be having parsley also. All those things you can Parsley. use. Yeah, we have got parsley. and we have got Broccoli is a pudina. good one too. Broccoli. Yeah, Broccoli is not a there. greens, no. It is Yeah, we have got pudina. crucifer. Pudina, cruciferous vegetable. coriander we have. Yeah. Curry leaves we get from India. Mhm. But all we have is only spinach. Kale just has come now. Okay. Earlier we didn't have, all we had is only spinach. So I miss all the leafy varieties. Whatever you have, you can use that. That's it. Or when you come to India, you can dry that herbs and you can take it and use it whenever you want in anything. Even if you dry, all the nutrient loss will not be there. We have another question, one from Rekha Shetty ma'am. Thanks for highlighting the benefits of our own spices, etc. As you said, these things will not be available on Google. Kindly share some ways to reduce joint pain. Yes, Malika and Sujata, both of you. It's thrown So up. let Sujata speak. Only exercise I will tell. If you have joint pain, best thing is that lubrication. See, நம்ம வந்து அந்த காலத்துல இருந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கிறது ஒரு பழக்கமா வச்சிருந்தோம். நல்லெண்ணெய் பூசிட்டு நம்ம வந்து குளிக்கிறது ஒரு பழக்கமா வச்சிருந்தோம். அந்த நல்லெண்ணெய் பூசுறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கின் ட்ரைனஸ் இருக்காது. அந்த ஸ்கின்குள்ளார ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளார நம்ம பாடியில வந்து அப்சார்ப் பண்ணிடும். ஓகே, அப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்கின்னுக்கு நேரடியா கீழே போறப்ப நிறைய அந்த இடத்துல வந்து அந்த லூப்ரிகேஷன் சரியா நடக்கும். பிளஸ் வந்து ஃபுட்ல கரெக்டா எடுத்துக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கரெக்டா எடுத்துக்கிறப்பயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த எக்ஸசைஸும் சேர்த்து பண்றப்ப, மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் பண்றப்ப எல்லா பார்ட்லயும் அந்த ஜாயிண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாக்க நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வராது. Okay, if you ask Suja whether she is having any other answer. Suja. Yes, Suja. Sujata, are you there? I just want to talk for a minute. I have to thank Mallika aunty and Sujata, Dr. Ramesh Garu. Excellent session. என்னன்னா highlight என்னன்னா எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டு இருப்போம். ஆனா sometimes we tend to forget. இது வந்து ரொம்ப நாளா செய்யல. இப்படி after seeing this very wonderful Zoom session, very useful session, we'll really be motivated. Oh, இதெல்லாம் பண்ணலையே நம்ம ஃபேமிலிக்குன்னு, then we'll start doing all these. It's really excellent. Thank you everyone. Thank you, Priya. Thank you, Priya. Thanks a lot. Nice to see you after a long time. Yeah. Yes. And anybody else? Yeah. Sujata, you were supposed to answer, right? Yeah. I lost connection in between. I'm sorry. Yeah. So as far as joint pain is concerned, maina and the joint தேய்மானமால தான் நம்மளுக்கு அந்த joint pain வரதுக்கு chances இருக்கு. So அந்த தேய்மானம்க்கு main reason நம்மளோட அந்த connective tissues and அந்த lubrication வந்து கம்மி ஆகுறது தான். So அதுக்குமே collagen is a very important thing. As far as nutrition is concerned, vitamin C வந்து collagen formation க்கு ரொம்ப important. So daily vitamin C intake-குமே optimal-ஆ இருக்கணும். So அதுக்கு வந்து vitamin C major sources வந்து cabbageல நிறைய vitamin C இருக்கு, நம்ம capsicumல நிறைய vitamin C இருக்கு, and also நம்ம citrus fruits, pineapple, pomegranate, mango. So இதெல்லாம் வைட்டமின் சி நிறைய இருக்கிற ஃபுட் சோர்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் லைக் சிலது வந்து சீசனல், ஸோ அதனால சீசன் இருக்கும்போது தான் எடுக்க முடியும். மற்றபடி மற்ற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ஆன் அன் எவ்ரிடே பேசிஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா அது கொலாஜன் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அது கூட நம்மளுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் ஹீல் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Thank you. Wonderful. Thank you so much. And I think Ravichandran wanted to ask something. President? Sujata ma'am, thank you so much. ரொம்ப கிளியரா சிம்பிளா ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க எல்லாத்தையுமே. வெரி நைஸ் மேம், வெரி நைஸ். மேடம், நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? பேசுங்க. ஓகே, ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சுஜாதா மேடம்க்கும் மல்லிகா மேடம்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்றோம் இந்த மாதிரி மீட்டிங். சார் said this is a series of 4. இங்க ஒரு குரூப்ல ஷேர் பண்ணி நாங்க ஜாயின் பண்ணோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். எங்களுக்குமே இந்த மாதிரி விட்டமின் டி ப்ராப்ளம்ஸ், ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு வீட்டில். ஸோ லாட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஷேர்ட். இதில் முக்கியமான எங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ப்ரோட்டீன் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த பல்சஸ். ஆனால் நிறைய பல்சஸ் சாப்பிடும்போது கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அதனால ஏப்பம் வருது. அதை எப்படி தவிர்க்கிறதுனே தெரியல. அதனால வந்து இப்போ கடலை பருப்பு வீட்டில் சேர்க்கறதே கிடையாது. நிறைய இந்த வாட் இஸ் இட், இந்த
தானிய வகைகள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா, மில்லட்ஸ். அதுல கூட நிறைய நேரங்கள்ல வந்து சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு மாதிரி கேஸி ஃபீலிங் இருக்கு, ஏப்பம் நிறைய வருது. அதனால அவாய்ட் பண்றோம். ஸோ புரோட்டீன் கம்மியாகுது. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஓகே சார், ஐ டெல் யூ சம்திங். நம்ம வந்து அந்த ஃபைபர் ஃபுட் சாப்பிடுறப்ப வந்து நல்ல மெதுவா மென்னு நிதானமா முழுங்கணும். அடுத்தது வந்து அத குக் பண்றப்பல பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஹோல் லெக்யூம்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரிப்சின் இன்ஹிபிட்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். நம்ம ட்ரிப்சின் இன்ஹிபிட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம வயித்துல வந்து சுரக்கிற ஒரு ஜீரண நீர். அந்த ட்ரிப்சின் இன்ஹிபிட்டர் வந்து சோயா ரொம்ப அதிகம். ஒரு சில பல்சஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப வந்து நீங்க வந்து அந்த நம்ம என்ன இது சோக் பண்றீங்களோ அது லேசா ஒரு தடவை சூடு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் சோக் பண்ணுங்க. அந்த சோக் பண்ண தண்ணியை ஃபுல்லா வடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் போட்டுட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ணுங்க. ப்ரெஷர் குக் பண்றப்ப மேல் தோல் வெடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டா வேகணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது வந்து இஞ்சி. இந்த ரெசிபிஸ்ல எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஞ்சி சேர்த்தீங்கன்னா, நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஜீரணத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாத்த விட முக்கியமா வந்து நல்லா மென்னு நொறுங்க சாப்பிடுறதுதான். ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேஸ் ஃபார்மேஷன் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்க முதல்ல வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சமா சாப்பிடுங்க. அது நல்லா மென்னு சாப்பிட்டு முபிநீர்ல சேர்த்து சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறமா கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. 2 தடவை சாப்பிடுங்க, அதுக்கப்புறம் 3 தடவை சாப்பிடுங்க. அப்படி பண்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து பாடி அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும். அதோட வந்து நம்ம வந்து கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஃபுட் சாப்பிடுறப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப அவசரமா விழுங்குறோம். அதோட காத்தையும் சேர்த்து விழுங்குறோம். இன்பிட்வீன் நிறைய தண்ணி குடிக்கிறோம். இந்த எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணீங்கனால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்ம பாதுகாக்கப்படுவோம் சார். ஓகே, ஓகே. தேங்க்ஸ் மேடம். தேங்க்ஸ். இவங்க சுஜாதா மேடம்க்கு ஒரு क्वेश्चन. சோ விட்டமின் டி பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. நாங்களும் யூகேல தான் இருக்கோம். பாதி நேரம் இங்க வெயிலே கிடையாது. சோ வெளிய வாக்கிங் போனாலும் கூட வெயிலுக்கான சான்ஸும் இல்ல. அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணலாம்? ஆமா, வெயில் வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 90% கிட்ட எல்லாருக்குமே வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன்னா, என்னோட கிளைண்ட்ஸ்ல சில பேர் ஸ்போர்ட் பீப்புள். சோ அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 4-5 ஹவர் வெயில்ல விளையாடுறவங்க தான். பட் அவங்களுக்குமே வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சின்றது ரொம்ப ரொம்ப காமனா தான் இருக்கு. சோ இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கு. நம்ம ஃபுட்டும் டிபெண்ட் பண்ண முடியாது, சன்லைட்டுமே அவ்வளவா நம்ம நார்மல் லெவல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ற அளவுக்கு டிபெண்ட் பண்ண முடியாது. சோ த மெயின் திங் இஸ் அதை அடிக்கடி டெஸ்ட் பண்ணணும். உங்க டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு லைக் எப்படி சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு டோசேஜ் சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த கோர்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணணும். ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ கம்மியா இருக்குன்னு உடனே நம்ம இன்டர்நெட்ல ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு டைரக்டா ஓவர் த கவுண்டர் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஓவர் த கவுண்டரும் கிடைக்கும். சோ அதனால டைரக்டா ஓவர் த கவுண்டர் நம்ம போயிட்டு அதை வாங்கிட்டு ஓவர் டோஸ் ஆகுறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சோ ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் இல்லாம சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரிஸ்கி. ஆனா சப்ளிமெண்டேஷன் தான் வைட்டமின் டி லெவல்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு பிராக்டிகலான ஸ்ட்ராட்டஜி அது மட்டும்தான். சோ அதனால உங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு அடிக்குவேட் டோசேஜ் எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த கோர்ஸ் அண்டர்கோ பண்றது பெட்டர். ஓகே. விட்டமின் நான் இங்க ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார். நான் வந்து ஒரு few years before ஒரு சயின்டிஸ்ட மீட் பண்ணேன். அவர் வந்து ரொம்பவே என்கிட்ட வந்து அங்கலாய்ச்சிக்கிட்டாரு. மேடம் வந்து முதல்ல வந்து ஆற்று தண்ணி குடிப்போம், நம்மளுடைய பாண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லா தண்ணியும் வந்து சன்னுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் தண்ணி எல்லாம். அந்த தண்ணியை தான் வந்து நம்ம வந்து குடிப்போம். அதுல பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலா ஃபிஷ் அந்த மாதிரி அதனுடைய பிளான்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்து ஈவன் தான் நம்ம காய்ச்சி குடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு இருந்தது. ஆனா இப்ப வந்து எல்லாமே வந்து போர்வெல் வாட்டர், அது வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ்ல வந்து நம்மளுடைய நிறைய அதுல இருக்கிற மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து லீச் ஆயிடும். அதுல போறப்ப அது இம்பார்ட்டன்ட் மினரல்ஸ் எல்லாம் லீச் ஆயிடுறப்ப நம்ம உடம்புல அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப என்ன பிகாஸ் pH of the water itself is changing. அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடுற உணவுல இருக்கிறது கூட அப்சார்ப் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு. இதை பத்தி வந்து நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து யார் ஏன் எடுக்கலன்னு எனக்கு தெரியல. 10ல் 7 பேருக்கு இப்ப வரதுக்கு காரணம் இதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு. ஒரு சில நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆடட் மினரல்ஸ் வந்து இந்த மினரல் வாட்டர் குடிக்கிறப்ப ஆடட் மினரல்ஸ் இருக்கும், அதுதான் எடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஆடட் மினரல்ஸ் இருக்கிறப்ப அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. இங்க கூட வந்து நம்ம ஆர்ஓ வாட்டர் நம்ம கேன் வாங்குறப்ப ரொம்ப பர்டிகுலர் ஒரு சிலர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆடட் மினரல்ஸ் இருக்கிறத கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆங்கிள் வந்து யாருமே திங்க் பண்ணல. ஆனா இது வந்து என்கிட்ட ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு தடவை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு. இதை பத்தி யாராவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலும் இல்ல யாராவது ரிசர்ச் பண்ணாலும் உலகத்துல எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மினரல்ஸ் வந்து அந்த தண்ணியில இருக்கிறத வந்து கரெக்டான அளவு இருக்கிறப்ப இந்த பிரச்சனை இந்த அளவுக்கு இருக்குல்ல. சன்லைட் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட நம்மளுடைய வாட்டரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம். ஓகே. உங்க நாட்டுல வந்து ஆர்ஓ வாட்டர்ல இருந்து ஆடட் மினரல்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க சார். இங்கே நேச்சுரலா இங்க டேப் வாட்டர்லயே நிறைய மினரல்ஸ் போட்டு தான் வருதுன்னு அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணிருக்காங்க.
ஓகே இங்கெல்லாம் டைரக்டா டேப் வாட்டர் தான் குடிக்கிறோம் நம்ம. ஓகே நம்ம ஊர் மாதிரி தனியா பாட்டில் வாட்டர் வாங்குறது கிடையாது. The real tap water is good for health ன்னு சொல்றாங்க. I think they have got lot of minerals in that. நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடறவங்களா இருந்தா கொஞ்சம் ஃபிஷ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா காட் லிவர் ஆயில் டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் டெய்லி. அது டாக்டர் கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஜெனரலா வந்து சின்ன வயசுல வந்து எல்லாருக்குமே அது கொடுத்து பழக்கம். நானே சின்ன வயசுல எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் காட் லிவர் ஆயில் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல இருக்கிறப்போ. இப்போ அது அந்த பழக்கம் எல்லாருக்குமே விட்டு போயிடுச்சு. கார்லிக் பல்ஸ் இல்லைன்னா காட் லிவர் ஆயில் டேப்லெட் அதை வந்து கட்டாயம் கொடுப்பாங்க. அந்த எடுத்துக்கிறப்ப அந்த ஃபிஷ் ஆயில் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது, பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே ஓகேங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ் both Malika madam and Sujata madam. Thanks a lot. Okay sir. Have a good weekend. You too. Thank you sir. If there are no further questions, I think we had a wonderful session. I thank both Mallika Badrinath madam as well as Sujata for highlighting various aspects of bone and joint health. Thank you madam. உணவே மருந்துன்றதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. I think we will come to the end of this session and I request our Rotarian Vivekanandan, President Rotary Club of Chennai Golden Star, to propose vote of thanks. Thanks a lot doctor. Welcome madam. Welcome. அனைவருக்கும் வணக்கம், நன்றி. மல்லிகா மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சுஜாதா மேடம் மிக்க நன்றி. நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து உணவே மருந்து, அதாவது நாங்க சாப்பிட்ற டெய்லி சாப்பாடுக்கு வந்து அதை எப்படி சாப்பாடா சாப்பிடாம மருந்தா எப்படி சாப்பிடுங்க, எப்படி ஒரு உடம்ப வந்து நல்ல தெம்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டோட நிறைய உணவுகள்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணீங்க. ரொம்ப 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 நன்றி. மல்லிகா மேடம், உங்களோட யூடியூப் சேனல்ல வந்துட்டு நீங்க லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ இருந்தே நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுல இருந்து நிறைய ஐட்டம்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு வேற இருக்கிறேன் நான். அதுல எஸ்பெஷலி இந்த கொள்ளு பருப்புல வந்து நிறைய அடிச்சு விளாசிட்டு இருக்கிறேன்னு வைங்க. வீட்டுல ஆனா சொல்றாங்க அது ஏதோ சூடுங்கிறாங்க, எனக்கு தெரியல அது எப்படின்னு, ஆனாலும் நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். இல்ல சார், அதுக்கு கூட வந்து அசிடிக் ஆல்கலி பேலன்ஸ் இருக்கு சார். நீங்க வந்து ஒரு சில இது வந்து சூடு, கொள்ளு எள்ளு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாட்டரி வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வெள்ளரிக்காய் பூசணிக்காய் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது பேலன்ஸ் ஆயிடும். ஓகே ஓகே ஓகே, ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் ரமேஷ் பாபு தான். அவர் தான் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இது ஒரு அருமையான ஒரு மீட்டிங்கா வச்சு எல்லாத்தையும் வரவழைச்சு இதை வந்து ஒரு அவேர்னஸா கொடுத்து இது மாதிரி இருக்காங்க, இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்துட்டு அவருக்கு பண்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். இது தவிர பார்ட்டிசிபேட்டிங் கிளப் அண்ணா நகர் வெஸ்ட்ல இருந்து நம்ம இவர் வந்திருந்தாரு, ரவி வந்திருந்தாரு, சொர்ணலதா மேடம் வந்திருந்தாங்க, அலங்கார் மேடம் வந்திருந்தாங்க, சொல்லவே வேண்டாம். ஜெமினி கிளப்ல இருந்து மேடம் சுஜாதா மேடம் அண்ட் ரமேஷ் பாபு டாக்டர் ரமேஷ் பாபு, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. மிக்க மிக்க நன்றி. இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். இது நீங்க தொடர்ச்சியா எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், இதை தொடர்ச்சியா நீங்க பண்ணணும். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். சார் நெக்ஸ்ட் செஷன் ஐ திங்க் அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் நினைக்கிறேன். டாக்டர், வாட் இஸ் திஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக்? நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் மேடம். அனீமியா. எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து விட்டமின்ஸ் அந்த what I remember 1 minute. அயன் ரிச் எடுத்துக்கலாம் சார், அதுதான் நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம். அதான் அயன் and விட்டமின்ஸ் வச்சுக்கலாம் மேடம். அயன் மட்டும் தான் அனீமியா இல்ல, அயன்னா கூட அதோட சேர்த்து தான் சார் வரும். அப்சார்ப்ஷனுக்கு விட்டமின் சி பிரசன்ஸ் இருக்கணும், எல்லாமே சேர்ந்து தான் வரும் சார். சரி, அனீமியாங்கிறது வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கு சார் nowadays. எஸ் மேடம், வச்சிடலாம். அனீமியா வச்சிடலாம். Suja, can I announce for that contest ma? Yeah. Deficiency diseases madam. Deficiency diseases. How to prevent deficiency diseases அப்படி. அது கடைசியா பேலன்ஸ் டயட்ல தான் வந்து நிக்கும் சார். எல்லாமே பேலன்ஸ் டயட். Anyhow, I want to tell everybody shortly I'll be announcing a contest in my YouTube channel about Milkmaid. தீபாவளிக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது ஸ்வீட் சமைச்சீங்கன்னா Milkmaid யூஸ் பண்ணிட்டு சமைச்சிட்டு அந்த ரெசிபியை வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு நான் ஒரு ஃபோன் நம்பர் போடுவேன் என்னோட யூடியூப் சேனல்ல. அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு அந்த போட்டோ வித் Milkmaid வித் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்களோ அந்த ரெசிபி அதை அனுப்பிச்சாங்கன்னாக்க லவ்லி பிரைசஸ் ஆர் தேர் டு வின். இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 4-5 நாள்ல வந்து I'll be announcing in my YouTube channel. Thanks a lot.
Suja. Very good, very good. Thank you so much. It was wonderful. And Ramesh Babu is here with the date, ma'am. December 6th, madam. Next meeting வந்து December 6th. சரி சார். அதுல நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிறது வந்து healthy food will prevent deficiency diseases, anemia, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Okay. So anemia கூட வச்சிருக்கோம் அடுத்த மீட்டிங்ல டிசம்பர் 6 சண்டே. சரி சார். Okay sir, okay sir. Thank you sir. Thank you so much. President Vivekanandan, you did a wonderful vote of thanks. We are very, very happy. Thank you so much. Thank you, ma'am. I would like to sincerely appreciate all the presidents during this pandemic. They've all joined hands together and doing lots of programs on Zoom. Wonderful. We are all facing the challenge and gearing up towards it and doing wonderfully well. God bless you all. And yeah, thank you so much. Thanks. மல்லிகா மேடம் அப்படியே வந்து மில்க் மைட்ல என்ன ஸ்வீட் செஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதையும் செஞ்சே போட்டுடலாம். பிரைஸ் வாங்கலாம் நினைக்கிறார் மேடம். மேடம் அவர் வந்து அப்படியே பிரைஸ் வாங்கலாம் நினைக்கிறாரு. நீங்க சொல்லாதீங்க. அது உங்களுடைய சொந்த இன்னோவேஷனா இருக்கணும் சார். இன்னோவேட்டிவ் ரெசிபி இருக்கணும் சார். விவேகானந்தன் சார், நீங்க ஆல்ரெடி நல்லா பேசி ஃபர்ஸ்டே மனசை புடிச்சிட்டீங்க மேடம். மனசு அப்புறம் என்ன இருக்கு சார்? அப்புறம் மித்ததெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க. என்ன இருந்தாலும் ஒரு சமையல் அரசிட்ட ஒரு பரிசு வாங்குற மாதிரி இருக்குமா? வேணா சொல்லுங்க சார், என்னோட புக் ஒரு கான்சலேஷன் பிரைஸ் அனுப்பிச்சு விட்டுறேன், நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கன்ட்டு. Very nice, wonderful, wonderful session. So we would like to, we've come to the end of this program. I kindly request all the presidents to adjourn this meeting, and then if you want you can speak to people, no issues. உணவே மருந்து series 4 meeting has been adjourned. Thank you so much. Thank you. And I think Anita, I don't know who's talking, whether it's Anita or somebody, had asked the question, how will I come to know about these programs, updates, any updates about these sessions, he has asked. Yes sir. You can contact Dr. Ramesh Babu. Once you contact him, he'll put you on his list and he will keep you updated with all of our programs. Thank you so much. Okay madam. Yeah, already our first Sunday madam, every first Sunday evening 5 to 6 every month வரும். ஓகேங்க, நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டுட்டேன். அனிதா போட்டுருக்கேன். We will update you. Thank you sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you doctor. Thank you doctor. Wonderful show. Thank you Sujata. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you so much for having me. Thanks T20 presidents and other Rotarians. Thank you very much. And friends of Rotary also. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Welcome. Thanks Malika. Thanks Sujata. Thank you. Thank you very much. Okay, bye. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். Thank you. Thank you. Thank you doctor. Yeah. Hi Ramesh. Thank you sir. Bye. Bye.